اسلامک اسٹیٹس کے محترم ناظرین سامعین السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم غزوہ ہند میں پاکستان کے کردار پر بات کریں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن پر پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔ ہمارا موضوع گو کہ کچھ اور ہے، لیکن پھر یہاں پر ماشاءاللہ کا ذکر بھی بیچ میں آ گیا ہے۔ سوال اپنی جگہ پر بالکل درست، لیکن جو بات کی جا رہی ہے وہ کچھ ایسی ہی ہے کہ لامحالہ ماشاءاللہ کا ذکر آئے گا، لہٰذا تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ پاکستان کے خلاف عالمی سازشوں کا تانا بانا آج ہی نہیں، آج سے تقریباً نصف صدی بلکہ اس سے بھی پہلے بنا جاتا تھا اور اب تک بنا جا رہا ہے۔ اس میں کمی کی بجائے کچھ شدت ہی آ رہی ہے، کیونکہ بڑی طاقتیں سمجھتی ہیں کہ یہ ملک ہمارے مفادات کے راستے کی رکاوٹ ہے۔ شاید انہیں مستقبل کے حوالے سے بھی اندازہ ہو کہ یہ ملک کس طرح ان کے اور ان کے ساتھیوں کے لیے دوداری تلوار ثابت ہوگا۔ آپ کو قریباً نصف صدی قبل کا ایک مختصر سا قصہ بتاتے ہیں۔ قدرت اللہ شہاب اس قصے کے راوی ہیں اور سازش سے آگاہ کرنے والے مشرقی یورپ کے ایک باشندے ہیں۔ لیجئے راوی کے زبانی بلکہ راوی کے قلم سے جانتے ہیں کہ قصہ کیا ہے۔ شہاب نامہ میں لکھتے ہیں، 1969 میں جب میں یونیسکو کے ایگزیکٹو بورڈ کا ممبر تھا تو ایک صاحب سے میرے نہایت اچھے مراسم پیدا ہو گئے جو مشرقی یورپ کے باشندے تھے اور ان کا ملک اپنی مرضی کے خلاف روس کے حلقہ اقتدار میں جکڑا ہوا تھا۔ وہ اپنے وطن میں بعض کلیدی اسامیوں پر رہ چکے تھے اور روس کی پالیسیوں اور حکمت عملی سے بڑی حد تک آگاہ اور نالان تھے۔ ایک روز باتوں میں انہوں نے کہا، اگرچہ روس اور امریکہ ایک دوسرے کے حریف ہیں لیکن بعض امور میں اپنے اپنے مفادات کی خاطر دونوں کی پالیسیاں اور منصوبے ایک دوسرے کے ساتھ مطابقت اختیار کر لیتے ہیں۔ مثلا میں نے پوچھ ہی لیا، مثلا پاکستان، وہ بولے۔ میری درخواست پر انہوں نے وضاحت کی کہ یہ ڈکی چھپی بات نہیں کہ پاکستان کی مسلح افواج کا شمار دنیا بھر کی اعلیٰ افواج میں ہوتا ہے۔ یہ حقیقت نہ روس کو پسند ہے اور نہ امریکہ کو۔ روس کی نظر افغانستان کے علاوہ بحیرہ عرب کی جانب بھی ہے اور اس کے علاوہ روس کو بھارت کی خوشنودی حاصل رکھنا بھی مرغوب خاطر ہے۔ ان تینوں مقاصد کے راستے میں جو چیز حائل ہے وہ پاکستان کی مسلح افواج ہے۔ امریکہ کا مقصد مختلف ہے۔ امریکہ کی اصل اور بنیادی وفاداری اسرائیل کے ساتھ ہے۔ یہ بھی سب جانتے ہیں کہ اگر کسی وقت اسلامی سطح پر جہاد کا فتویٰ آ گیا تو پاکستان ہی وہ واحد ملک ہے جہاں کی افواج اور نہتی آبادی کسی مزید حکم کا انتظار کیے بغیر جذبہ جہاد سے شرسار ہو کر ایک دم سوئے اسرائیل اٹھ کھڑے ہوگی۔ عالم اسلام میں اپنی تمام کامیاب ریشہ دوانیوں کے باوجود امریکہ یہ خطرہ مول نہیں لینا چاہتا۔ اس کے علاوہ روس کے مانند امریکہ بھی بھارت سے خیر سگالی اور خوشنودی بڑھانے کا آرزومند ہے۔ پاکستان کی مسلح افواج روس، امریکہ اور بھارت کی آنکھ میں کھٹکتی ہے، اس لیے تمہاری فوج کو نکما اور کمزور کرنا تینوں کا مشترکہ نصب العین ہے۔ لیکن وہ اس مشترکہ نصب العین کو کیسے پورا کر سکتے ہیں؟ میں نے پوچھ ہی لیا۔ وہ ہنس کر بولے، ضرورت ایجاد کی ماں ہے، ہر کوئی اپنا طریقہ کار وضع کرنے میں آزاد ہے۔ بدی اور شر کو بروئے کار لانے کے لیے ہزاروں راستے کھل جاتے ہیں۔ تیسری دنیا کے چھوٹے ممالک میں ایک طریقہ کار کامیابی سے آزمایا جا رہا ہے کہ وہاں کی مسلح افواج کو طویل سے طویل عرصہ کے لیے سول حکومت کے امور میں الجھائے رکھا جائے۔ یہ گفتگو اس زمانے میں ہوئی جب روس نے ابھی افغانستان پر قبضہ نہیں کیا تھا، نہ ہی ابھی مشرقی پاکستان میں بنگلہ دیش کی تحریک نے شدت اختیار کی تھی۔ اس کے بعد آج تک 17 میں سے 13 برس، اب یہ مدت تقریباً 30 برس سے بڑھ چکی ہے۔ ہمارا وطن ماشاءاللہ کے تحت رہا ہے۔ خدا نہ کرے یہ صورتحال
रूस, अमेरिका और इसराइल की दिली ख्वाहिश पूरी करने के लिए जमीन हमवार करने का काम दे। जी हाँ, ये बड़ी खतरे की बात है। घंटी बज रही है, बल्कि मुसलसल बजे चली जा रही है और हम हैं कि कबूतर की तरह परों में सर दबाए बैठे हैं। यकीन नहीं आता हमारी बहादुर, दलेर और गयूर मुसल्लह अफवाज किसी साजिश का हिस्सा नहीं बन सकती, क्योंकि वतन की मिट्टी की हिफाजत और तकद्दस की खातिर यही मुसल्लह अफवाज मुसलसल खून का नजराना पेश कर रही हैं। हाँ, नादानिस्तगी में किसी साजिश का शिकार बना जा सकता है। इसी सूरत हाल से बचने के लिए हमें और हमारी मुसल्लह अफवाज को अपनी आंखें खुली रखना होंगी। इस किस्म की किसी भी साजिश का पता चलते ही उसको सख्ती से कुचल देना होगा। इक़्तिदार की हिवस अज़ल से इंसानों के ज़हनों पर सवार रही है और अब तक सवार रहेगी, लेकिन ऐसी दास्तानें भी कम नहीं कि वतन की खातिर इक़्तिदार को पाँव की ठोकर पर रख दिया गया। ऊपर जो हकीकतें बयान की गई हैं वो करीबन निसफ सदी पहले की हैं, मगर बात पर नजर डालें तो ये पुरानी नजर नहीं आती। वही किरदार हैं, सिर्फ अमल करने वाले चेहरे बदल जाते हैं। रूस, अमेरिका, भारत, इसराइल आज भी पाकिस्तान और इसकी मुसल्लह अफवाज से परेशान ही नहीं, बाकायदा तंग आए हुए हैं। आखिर ऐसा क्यों न हो? पाकिस्तान की क़ियादत में आलम इस्लाम की मुत्तहिदा फौज ने हिंदुस्तान को फतह करना और उसके हुक्मरानों को जंजीरों में जकड़ना है। अटक के मकाम पर 3 बार हिंदुओं के खून से लाल होना है। इस तरह लाल के वहाँ दरियाए सिंध और दरियाए काबल के पानियों की बजाय उनका खून बहेगा। हर मजदूर का मार्का अभी आने वाला है। पाकिस्तान का किरदार इसमें किसी तरह से कम नहीं होगा। गालिबन यही वो जंग है जिसमें यहूदियों का कत्ले आम होगा। हजरत इमाम मेहदी की मदद व आनत के लिए भी इसी खिते से लश्कर जाने के इशारे हैं। कितनी जंगे हैं जो पाक फौज को लड़ना है, कितने मार्के हैं जो इसे सर करना है। मज़कूरा चारों ममालिक इसका जोर बाजू देख चुके हैं। आयफ होकर रिश्वत दवानियाँ करना उनकी फरेबकारियों का हिस्सा है। हमें भी जज्बात की बजाय होशमंदी का दामन थामना होगा और अल्लाह करे ऐसा ही हो। यहाँ आपको एक कहानी सुनाते हैं। ये मीर जाफर और मीर सादिक कोई अफसानी किरदार नहीं। इन नामों को गद्दारी के हवाले से यूं ही ज़रबुल मिसल नहीं बना दिया गया। ये गद्दारों के नुमाइंदा हकीकी किरदार हैं। मीर जाफर के हवाले से जिक्र हर पाकिस्तानी के लिए दिलचस्पी का बायस होगा। ये वो सियारो है जो हाकिम बंगाल सिराजुद्दौला का सिपहसालार था और रातों रात गद्दारी करके अंग्रेजों यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिल गया। नतीजा ये हुआ कि बंगाल में सिराजुद्दौला का इक़्तिदार खत्म हो गया। मीर जाफर की मार्फत अंग्रेज पहली बार हिंदुस्तान के एक इलाके का बाकायदा हुक्मरान बन गया। ये क़याम पाकिस्तान से ठीक 100 साल पहले का वाक़या है, जिसे तारीख पलासी की जंग के नाम से याद करती है। उसमें बताने वाली बात यह है कि उस मीर जाफर की नस्ल में से एक साहिब ने पाकिस्तान में पहला मार्शल लगाया और पाकिस्तान का पहला आईन तोड़ा। ये साहिब पाकिस्तान के आखिरी गवर्नर जनरल और पहले सदर मिस्टर सिकंदर मिर्जा थे। ये दास्तान महज सुनी सुनाई नहीं, बल्कि उस सिकंदर मिर्जा के साहिबजादे हुमायूं मिर्जा ने खुद उसका इंकशाफ किया है। ये इंकशाफ उनकी किताब फ्रॉम प्लासी टू पाकिस्तान में मौजूद है। मुमकिन है मैं गलत हूँ, लेकिन महसूस होता है कि उनकी नस्ल के खून में कुछ इस किस्म के जरासीम रच बस गए हैं जिन्होंने उन्हें ऐसा करने पर मजबूर कर दिया। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान के मौजूदा आईन में दस्तूर शक्नी और बज़ोर ताकत हुकूमत हासिल करना संगीन गद्दारी के ज़मरे में आता है। लिहाजा इस हवाले से ये पाकिस्तान में सबसे पहली गद्दारी थी। सिकंदर मिर्जा का ये मामला महज इत्तेफाक था या कुछ और? हुकूमत तहकीकात कराए कि जिन लोगों ने पाकिस्तान में मार्शल लगाए उनका खानदानी पस मंजर क्या है और उसे बहुत दूर तक देखा जाए कि उनके डांडे भी तो कहीं इसी किस्म के लोगों से नहीं जा मिलते। तब तक दोस्तों इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।